السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان گارڈننگ پیج۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پلانٹس کو پانی کب دیں، کتنا دیں اور کیسے دیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جس گارڈن کو صحیح سے پانی دینا آ جاتا ہے وہ گارڈننگ میں 50% تک کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویلکم فرینڈز۔ جس طرح پانی انسانوں کے لیے ایک اہم جزو ہے، اسی طرح پلانٹس کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو پلانٹس زندہ نہیں رہ سکتے۔ پر ٹھہریے، کیا آپ جانتے ہیں ہم میں سے اکثر نیو گارڈنرز کے پلانٹس صرف اسی وجہ سے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ پلانٹس کو پانی زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم پانی دینے کے سارے امور پر بات کر لیتے ہیں تاکہ کافی حد تک کنفیوژن کو ختم کیا جا سکے۔ دوستو، ہم یہ جانتے ہیں کہ پلانٹس کو پانی نہ دیا جائے تو پلانٹس مرجھانے لگتے ہیں اور پھر سوکھ جاتے ہیں، اور اگر بر وقت ان کو پانی نہ ملے تو ہمارا پودا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پلانٹس کو پانی زیادہ ملے تو پلانٹس کیوں مرجھا کر ختم ہو جاتے ہیں؟ جب ہم پلانٹس کو پانی زیادہ دیتے رہتے ہیں تو پلانٹس کی مٹی پوری طرح خشک ہو نہیں پاتی، جس سے مٹی کے اندر ہوا نہیں پہنچ پاتی۔ پلانٹ کی جڑ مسلسل کیچڑ جیسی مٹی میں گلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب پلانٹ کی جڑ ہی گل جائے گی تو پودا مر جاتا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ پانی دینے سے پلانٹس پر کیڑوں کا اور دیگر انسیکٹس کا بھرپور حملہ ہوتا ہے۔ اگر بر وقت پانی کی مقدار ٹھیک نہ کی جائے اور انسیکٹس کو پلانٹ سے بھگایا نہ جائے تو یہ انسیکٹس پتوں اور تنے کے رس کو چوستے رہتے ہیں، جس سے پلانٹ کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے اور پودے کو بیمار کر دیتے ہیں۔ بیمار پودے کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو عنقریب وہ پودا ختم ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کے انسیکٹس سے بچنے کے لیے میں نے گھر پر ہی ایک پاورفل انسیکٹیسائیڈ تیار کیا ہے، جس کے روٹین وائز استعمال سے کیڑے اور انسیکٹس تو آپ کے گارڈن سے دور رہیں گے ہی، لیکن تتلیاں اور شہد کی مکھیاں اس سے نہیں بھاگے گی، اور یہ پلانٹس کی گروتھ میں بھی فائدہ مند ہوگا۔ گھر پر انسیکٹیسائیڈ کو بنانے کا طریقہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ لیں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں۔ چلیے پانی دینے کے حوالے سے کچھ اور اہم طریقے سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مٹی کیسی ہو؟ سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھیں جب بھی آپ گملے کی مٹی بنانے لگیں تو مٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں پانی ٹھہرتا نہ ہو، بلکہ مٹی کو چھو کر گملے کے سوراخ سے نیچے بہہ جائے۔ اگر ایسی ریتلی اور بھربھری مٹی ہوگی تو آپ جتنا بھی پانی لگا دیں گے، پانی گملے میں نہیں ٹھہرے گا، پلانٹ کی جڑیں نہیں گلیں گی۔ گملے کے لیے سادہ اور بہترین مٹی بنانے کے لیے اس ویڈیو کو آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں۔ نمبر 2، پانی کتنا اور کب دیا جائے؟ اکثر گارڈنرز کا سوال ہوتا ہے کہ پلانٹ کو پانی کتنا دیا جائے۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ایک پلانٹ کو جب پانی دیں خوب بھر کے دے دیں تاکہ پانی ہر جڑ تک آسانی سے پہنچ جائے، اور اگلی بار پانی تب ہی دیں جب چھونے پر اوپر کی مٹی خشک سی لگے۔ اگر آپ نیو گارڈنر ہیں تو گملے کی ایک سائیڈ سے 2 انچ مٹی کو کسی ٹول کی مدد سے ہٹا لیں۔ اب دیکھیں اگر مٹی میں نمی ہے تو یہ اندازہ لگائیں کہ نمی کتنی دیر تک رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ نمی 2-3 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی تو پانی دے دیں، اور اگر لگے کہ یہ نمی 1 دن یا 2 دن تک ختم نہیں ہوگی تو پانی نہ دیں۔
वैसे अक्सर एक्सपर्ट गार्डनर्स को मिट्टी खोद कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मिट्टी और प्लांट के पत्तों पर नज़र डालते हैं तो उन्हें मालूम हो जाता है कि पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं है। इसको चेक करने का ये तरीका है, अगर अक्सर आपके पत्तों के किनारे जले हुए या डार्क कलर के नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि आप इस पौधे को पानी ज़्यादा दे रहे हैं। और अगर आपके प्लांट के पत्ते ग्रोइंग सीजन में भी सुबह या शाम के टाइम लटके हुए या बेजान नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप पानी कम दे रहे हैं। नंबर 3, मौसम को देखकर पानी देना। पाकिस्तान या इंडिया में 4 मौसम आते हैं। एक्सपर्ट्स गार्डनर चारों मौसम में अलग अलग तरीके से पानी देते हैं, इसीलिए उनके प्लांट्स पूरा साल हरे भरे रहते हैं। इस बात को हम आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर प्लांट गर्मी में ज्यादा पानी देने की वजह से मरते हैं। गर्मी में हमने कोशिश करनी है हमारा एक वक्त का दिया हुआ पानी ज्यादा देर गमले में रहे, इसलिए शाम के वक्त पानी दें और गमले के पैंदे की मिट्टी को सूखे पत्तों, चावल के छिलकों या कोकोपीट से कवर करके रखें ताकि डायरेक्ट धूप गमले की मिट्टी को ना लगे और पानी बुखारात बनकर उड़े भी ना। अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो उसे कम करने के लिए प्लांट के पत्तों पर भी पानी दें ताकि पत्ते गर्मी की वजह से जल ना जाएं। गर्मी में धूप से पौधों को बचाने के लिए अपने गार्डन के ऊपर ग्रीन नेट लगाएं। ग्रीन नेट को बांस और कीलों की मदद से बांधना काफ़ी आसान होता है। वैसे ग्रीन नेट ऐसे लगाना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े इसे आसानी से खोल सकें या बंद कर सकें। चंद सेकंड में ही खुलने वाला और बंद होने वाला ग्रीन शेड नेट को इंस्टॉल करने का तरीका सीखने के लिए इस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके देखें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। सर्दी में पानी हमेशा सुबह के टाइम लगाना चाहिए क्योंकि सर्दी में पानी बुखारात बनकर उड़ता नहीं है, इसलिए जब हम रात को पानी देंगे तो सारी रात गमले में कीचड़ सा बना रहेगा और ज़्यादा कीचड़ बने रहने से पौधे की जड़ गल सकती है। अगर पानी सुबह के टाइम दें तो सूरज की धूप पड़ेगी और मिट्टी थोड़ी जल्दी खुश्क हो जाएगी और कीचड़ नहीं बनेगा। बरसात के मौसम में बारिश को देखकर पानी देना चाहिए। अगर बारिश आने वाली हो या 1-2 दिन छोड़कर वक्फे से बारिश हो रही हो तो पानी ना दिया जाए। अगर 1-2 दिन लगातार बारिश हो रही है तो गमलों को रोजाना सुबह और शाम चेक करें कि कहीं इनमें पानी रुका हुआ तो नहीं है। अगर किसी गमले में पानी रुका नजर आए तो फौरी तौर पर गमला लिटाकर एहतियात से सारा पानी बाहर अंडेल दें। बरसात में अगर आपको मिट्टी खुश्क नजर आ रही है और मालूम है कि 3-4 घंटे बाद बारिश होने वाली है तो खुद पानी ना दे बल्कि बारिश का इंतजार करें। बहार के मौसम में सुबह या शाम जिस टाइम मर्जी पानी लगा लें, कोई मसला नहीं है। बस इतना ख्याल रखें कि दिया गया पानी खुश्क होने के बाद दोबारा पानी दें। नंबर 4, इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के लिए पानी की रिक्वायरमेंट। हम सभी जानते हैं कि इंडोर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो साए में घर में ऐसी जगह रखे होते हैं जहां सूरज की डायरेक्ट धूप इन पर ना पड़े। ऐसे प्लांट्स की मिट्टी भुरभुरी और रेतली होना सबसे जरूरी है। इनका पानी जल्दी नहीं सूखता, इसलिए इनके पानी देने में ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। इनको रोज पानी देने की बजाय जरूरी है कि मिट्टी को चेक करके पानी दिया जाए। अगर मिट्टी की 1 इंच की तह छूने पर खुश्क सी लगे तब ही पानी दें, चाहे आपको इसे पानी दिए हुए कई हफ्ते ही क्यों ना हो गए हों। आउटडोर प्लांट्स की मिट्टी इंडोर प्लांट्स की निस्बत जल्दी सूख जाती है, इसलिए इनकी मिट्टी को पानी देने के लिए रोजाना चेक करना जरूरी होता है। एंड में एक असूल हमेशा याद रखें, कभी भी पानी देने के लिए दिनों के वक्फे का अंदाजा ना लगाएं। मसलन नए गार्डनर्स सोचते हैं कि प्लांट्स को रोज पानी देना चाहिए या 1 दिन छोड़कर पानी देना चाहिए। आपने पानी सिर्फ तब ही देना है जब ऊपरी 1 इंच या 2 इंच मिट्टी खुश्क सी लगे। सिर्फ इसी वक्त प्लांट को पानी की जरूरत होती है। पानी कम देने या ना देने से कुछ प्लांट्स कई हफ्ते तक सरवाइव कर जाते हैं, जबकि पानी ज्यादा देने से प्लांट्स चंद दिनों में ही खत्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।